दर्शकों ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਪਿਰਿਟ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕਸ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਫੌਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਨਰਲ ਮੰਨ ਗਏ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨਾਣੇ, ਨਾਇਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अमरजीत सिंह आज लिखते हैं, कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और एलिफेंट हैज़ टू सेट्स ऑफ टीथ, वन टू शो ऑफ एंड द अदर टू च्यू विद। बिल्कुल ठीक फरमाया। पर भैन जी मनमंथन कौर होरां ने एज ऑलवेज फिर होप पॉजिटिव देखण वाल सानू कहा। उन्होंने कहा, वैल a new era has begun under the new US president and in spite of our disappointments and apprehensions over his victory, we must never lose hope but look towards a new dawn. Hopefully the new president remembers the quote, with great power comes great responsibility, कि भी एक नवा युग शुरू होया। भावें साडियां निराशतावां भी ने, कुछ खौफ भी ने इस जित ते, पर सानू आस नहीं छड्डनी चाहिदी और एक नवा सवेरा सूही सवेर वाल साडा ध्यान होना चाहिए। और उन्होंने आस जताई है कि नवें जिहड़े प्रेजिडेंट ने वो जिहड़ा ये अखाण है कि जदों तुहाडे कोल ताकत आंदी है उन्नी वध तुहाडे ते जिम्मेवारी भी आंदी है, उस दे उत्ते अमल करनगे। सो एक चंगा उन्हां दा कामेंट है और असीं समझदे हैं कि भी असीं भी जदों पार्ट देखते हैं भी किहड़ा कमज़ोर है, मकसद यही होंदा। और मैं जिहड़े ईवन बहुत नैगेटिव होंदे ने उन्होंने मैं कहना है कि अमरीकन सिस्टम की एक स्ट्रेंथ है और लगभग 2.5 सदियाँ इस सिस्टम ने ये कि कदें सैनेटर मकार्थी वर्गे लोग भी आए, होर भी इस किस्म के, लेकिन अल्टीमेटली जिहड़ा सोसाइटी अगे नूं तुरदी है। और असीं ये ट्रंप दा जे नैगेटिविटी भी होएगी उन्होंने भी ये सिस्टम जिहड़ा है उन्होंने अल्टीमेटली उहदे चों बेस्ट कढ़ के ही बाहर निकलेगा। और भावें प्रोटेस्ट्स भी मैं देखा भी 4 चफेरे होए, कल हज़ारां की गिणती इत्थे सेंट्रल पार्क प्रोटेस्ट सी, अज वाशिंगटन भी सी और आने वाले दिनों विमेन मार्चिज और दूसरे भी हो रहे हैं। सो चंगा हुंदा कि जे कोई यूनीफाइंग स्पीच हुंदी तो ये डिवीजन घटदी। सो साडा फीयर ये है। और अज ही वाशिंगटन भी किसी ने जिहड़ा मास्क पाए हुए सी, थोड़े घटनावां कीतियां, कॉफ़ी हाउस दूजे शीशे शूशे तोड़े। सो साडा फीयर ये है भी ये उस पासे वाल ना गल धक्की जाए, प्री 60s वाला अमरीका ना बने। भैन जी मनमंथन कौर दा शुक्रिया। सतपाल सिंह परिवार लिखते हैं, डॉक्टर साहब जी आप जी तो टीवी देख रहे सारे दर्शकों को भी फतेह अर्ज करदा है, आस है प्रवान करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मोहनजीत सिंह खालसा, हे मेरे वाहिगुरू दोवां पंजाबां नूं सदा चढ़दी कला विच रखो, उत्थों सदा ठंडियां हवावां दे बुल्ले आण, देख देख फतेह। बिल्कुल दोवें पंजाब साडी साउथ एशिया की धरती और कुल इंसानियत जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार, जित द्वारा उभरै तत्तै लिओ उबार। बाकी अमरजीत बाजवा, बलजीत सिंह, भुपिंदर सिंह, जुझार विरक, बलिहार सिंह कंग, अजीत गिल, जसप्रीत सिंह जस्सी धनोआ, अली राजा साहब, खालसा सिंह कुलजीत, उन्होंने फतेह और तारीफ के शब्द कहे ने। असी इन्हां सारे वीरां दा शुक्रिया अदा करते हैं और इस होप दे नाल कि इस सारे चों इहदे बावजूद कि निराशता की पिक्चर है फिर भी कुछ होप आएगी। टॉपिक जिहड़ा मैं इहदे ते पहलां वेरवे नाल डिस्कस करना सी कि ऑलरेडी जिहड़ा इंडिया का स्टैंस खास तौर पर चाइना के हवाले नाल नैगेटिविटी वाला है। चीन उन्होंने प्रीएम्प्ट करने के लिए कि कोई शरारत कल नूं इंडिया किसी होर दी शह ते ना करे। भारत के पानियां दे विच उन्होंने परमानेंट जिहड़ी सबमैरीनस पनडुब्बी जिन्हों असीं कहंदे पानी दे विच डुब्बी होण करके थल्ले हुंदी है। और इन्हां दी अपनी खबर है, चाइनीज़ सबस परमानेंटली सेलिंग इन इंडियन ओशन, टेस्ट इंडियन ट्रैकिंग एबिलिटीज़, नो एग्रैसिव पोस्चर सो फॉर। कि भी परमानेंट भारती पानियां दे विच समुंदर दे विच हुण चीन दीयां जिहड़ियां सबमैरीनस ने
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜੀ posing a fresh challenge to India. One or two Chinese submarines are now permanently sailing in the Indian Ocean, testing New Delhi's abilities to keep an eye on undersea threats. ਕਿ ਵੀ ਉਹ permanently ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ submarines ਨੇ. The Navy has flagged the matter to the government about the continuous presence of Chinese submarines. ਕਿ ਵੀ Navy ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨੀ submarines ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ floating either in the Indian Ocean, Arabian Sea or Bay of Bengal. ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ submarines ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਜੀ Though the subs are in international waters, the visits are no more sporadic in nature. ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਔਰ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਬਮਰੀਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਮਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟ ਹੈ. ਅੰਡਰ ਸੀ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ. ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ 61 ਸਬਮਰੀਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ. ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 2 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ. ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਸੋ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਧੌਲਾ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ. ਔਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਰਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਸਾਈਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ. ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ, ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਚੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲਗਭਗ 70-71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 92-93 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 13ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਲੱਗਈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਇਹੋ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੇ ਤੈਂ ਦੇ. ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਧੌਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ,
ਜੀ ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਲੋਚਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਸਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੈ ਭਾਵੇ ਤੈ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਦੇ ਦੇ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਔਰ ਧੌਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਰਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਦਾਤ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਜੈ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਈ ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਸੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਥਾਟ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।